एग्जिट पोल हिमाचल ते गुजरात दे विच स्थिति ते तस्वीर की बन रही है। न्यूज़ 18 पंजाब अज तुहानू बहुत तफसील दे नाल दसेगा। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਮਤ ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਮੈਜਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਰਚਸਵ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਰਚਸਵ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੇਂਧ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल तो वड्डी खबर के नाल शुरुआत करन जा रहे हैं। एग्जिट पोल का वेला आ चुका है। 8 तरीक का इंतजार है जिस दिन नतीजे आउणगे हिमाचल प्रदेश अते गुजरात दे ते उस तो पहला एग्जिट पोल दे उत्ते सब दी नजर आउंदी है। 5 तरीक 1 तरीक नूं वोटिंग गुजरात दे विच सी ते 5 तरीक नूं यानी कि अज वोटिंग सी ते हुण वोटिंग तो बाद एग्जिट पोल की कुछ कहंदे ने ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जो रिवाज का असं जिक्र कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के रिवाज है एक बारी बीजेपी एक बारी कांग्रेस। मौजूदा समय के बीजेपी है ताकि डबल इंजन की सरकार वाले नारे के नाल बीजेपी दोबारा सत्ता दे विच आएगी, रिवाज बदल देगी या फिर सत्ता दे विच बरकरार रहेगी। दूजा बड़ा स्टेट है विजय गुजरात। बिल्कुल बिल्कुल मोदी मैजिक जिसका जिक्र करते हैं जे हिमाचल दे विच घट आंकीए तां गुजरात दे विच पूरे तरीके नाल इसकी चर्चा हुई है। गुजरात दे विच मोदी मैजिक दे सहारे ही बीजेपी सत्ता दे विच रही है, चाहे जिन्ने साल वो मुख्यमंत्री रहे ते उस तो बाद 8 सालां तो प्रधानमंत्री ने। सो ऐसे विच बीजेपी नूं फिर पूरी उम्मीद है कि गुजरात च मोदी मैजिक फिर दिखेगा, पर असल चाबी जिहड़ी है वो लोकां दे हत्थ है और ईवीएम्स दे विच किस्मत उम्मीदवारों की कैद हो चुकी है। बिल्कुल तुसीं अपनी स्क्रीन दे उत्ते इस समय हेठां देख रहे हो 00 सब कुछ लिखिया आ रहा है। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਰਨਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ? ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। पंजाब दे विच सत्ता हासिल की, दिल्ली दे विच पहलां तो सी ते आम आदमी पार्टी ने गुजरात दे विच अपनी पूरी ताकत लगाई, बीजेपी नूं चैलेंज किया एक तरीके दे नाल। ओ चैलेंज दे विच किन्ना दम सी, रोड शो रैलियां दा बहुत जिक्र आम आदमी पार्टी ने किया है, पर एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी दे पक्ष दे विच जांदे ने या फिर नहीं। थोड़ी देर दे विच तुहाडे सामने होएगा, नतीजे 8 तरीक नूं आउणगे, असीं उस दा जरूर इंतजार कर रहे हैं। पर एग्जिट पोल कई बार बहुत तस्वीर जिहड़ी तकरीबन क्लीयर करके रख देंगे ने। मैं खास तौर पे 2019 का जिक्र करा विजय, तो 2019 के जो एग्जिट पोल के नतीजे आए, जो लोक सभा के इलेक्शन सी, तो उस समय न्यूज़ 18 नैटवर्क 18 के जो एग्जिट पोल सी 300 प्लस सीटां दे रहा सी और वही नतीजों के भी नजर आया। तो आम तौर पर कई बार दिखता है कि एग्जिट पोल के नतीजे बहुत क्लोज होंगे, कई बार गलत भी होंगे। पंजाब के जिन्ने एग्जिट पोल आए ने उस हिसाब नाल सटीक और उत्थों वध के सीटां आईयां ने, किसी ने घट दित्तियां होणगियां आम आदमी पार्टी नूं, पर ऑलमोस्ट जिन्हां ने दस्सिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनदी सी और वो सरकार बनी। सवाल जिहड़े ने असीं दिखा रहे हां टीवी स्क्रीन ते, कुछ सवाल ने कि अपना वोट तय करन दे लई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਊਅਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਤੈਅ ਕਰਨੇ के लिए आपको क्या प्रभावित करेगा। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਸੁੱਚ ਦੱਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ
ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮਬੈਂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਗਭਗ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 7 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ट्रेंड रहा है या इस बार ये ट्रेंड बदलेगा, इस ते सब दी नजर रहेगी। बिल्कुल हिमाचल प्रदेश का ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸੀ ਵਿਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫੋਕਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟ 2022 ਦੀਆਂ ਕਿਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ 2017 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ 2022 ਜਿਹੜਾ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਕਰੀਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਬੂਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਵਾਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮਬੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆંકੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 2019 ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦਾ ਜਾਂ 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2.5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਕੜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ, ਗੱਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2024 ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀਤਾ। 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਉਹ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 51 ਰੈਲੀਆਂ, 50 ਤੋਂ 51 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 26 ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25 ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 77 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। 2-3 ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿ 60 ਰੈਲੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪਰਸੋਂ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਟੇਟ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੁਤਬਾ ਐਟ ਸਟੇਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਲੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰਲ ਤੇ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰੇੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 15-20 ਸੀਟਾਂ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਤਰੇੜ ਪੈਗੀ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਤੋੜ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਲਾ ਬਚਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੇੜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ, ਜੋ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 27 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੇਕਨ ਫਾਰ ਗਰੰਟਡ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਡਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕੇ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਰਹੂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 99 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੇ 77 ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 40% ਵੋਟਾਂ ਸੀ, ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 40% ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 18-19 ਚ ਹੋਈ 20 ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਗਏ ਐਮਐਲਏ। ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ
65 ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ 111 ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੰਪੇਨ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਾਬਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2007 2012 2017 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ 2007 17 ਤੇ 2012 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ। ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ 2012 ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2012 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਟੋਟਲ 182 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 182 ਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ 59 ਸੀਟਾਂ ਔਰ 6 ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ ਅਦਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਔਰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2017 ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਰੋਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। 2012 ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 2012 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ 2012 ਚ 115 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, 61 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ 6 ਅਦਰਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸੀ। 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ। ਫਿਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ। 99 ਤੇ 77 ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ 99 ਤੇ 77 ਦਾ ਵਕਫਾ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਵਕਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੋਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮਬੈਂਸੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਗਰਸ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ। ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ 44 ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 21 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜਦਕਿ ਅਦਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਜੇ 35 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੀਕਲ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਜਿੱਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆંકੜੇ ਗੌਰਵ ਆਪਾਂ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਜੇ 2007 30 ਜਾਂ 12 ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅਦਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸੀਟਾਂ 40 ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆ 2012 ਹੈ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 26 ਰਹੀਆਂ, 6 ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ 40 ਦਾ ਆંકੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ 40 ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਗਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 44 ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ 22 ਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਸ ਦੇ ਕੋਲ 6 ਸੀਟਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 18% ਵੋਟ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ 9.5% ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅਦਰਸ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲ 2012 ਔਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਰਸਸ ਗੇਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ। ਜਿਹੜੀ 18-20% ਵੋਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੰਡ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਉਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ। 2007 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ ਗੌਰਵ। 68 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬਿਊਰਾ, 41 ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 40 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਫਿਰ 23 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਦਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 4 ਗਈਆਂ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਦਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਈ। 17% ਵੋਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਈ। 41 ਬੀਜੇਪੀ, 23 ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 4 ਅਦਰਸ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਫਿਗਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ 44 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, 2 ਅਦਰਸ ਸੀ ਔਰ 1 ਸੀਪੀਐਮ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆંકੜੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 14 ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾਤੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਗਲੇਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। 115 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, 61 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, 6 ਅਦਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੇਕੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 2017 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਗੌਰਵ ਕਾਫੀ ਬਦਲੀ। 99 ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ ਔਰ 77 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਗਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਆંકੜੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਲਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਬੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਸ਼ੱਕ 61 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ 2012 ਦਾ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ 77 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ 40% ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 2-4 ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 15-18% ਵੋਟ ਲੈ ਗਈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੰਗੀ ਲੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਰਵ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮੈਂਸੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮੈਂਸੀ ਵੋਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 2012 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 5% ਵੋਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਤੇ, ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਗੌਰਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੀ, 2012 ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਐਂਟੀ ਇਨਕਮੈਂਸੀ ਵੋਟ ਜੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਿਜੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਪੀਪੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ, 28 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਹਾਰ ਜਿੱਤ 2-2 ਵੋਟ, ਸੀਟ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੀਟ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ सुदेश नैनमोड़ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ सहयोगी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ रुख करेंगे। सुदेश, हिमाचल का इलेक्शन है और इंतजार है एग्जिट पोल का, पर उससे पहले दर्शकों तक जरूर पहुंचाइए कि 2019 के लोकसभा चुनाव क्या कुछ आंकड़े पेश कर रहे थे जब हिमाचल की 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए, क्या कुछ आंकड़े आपके पास सुदेश? जी बिल्कुल गौरव, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करते तो हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें हैं और चारों की चारों सीटों पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। यानी कि जो विरोधी पार्टी थी कांग्रेस, उनके चारों के चारों उम्मीदवार चारों खाने चित रहे। और बम्पर जीत से हम अगर आंकड़ों के लिहाज से इस जीत को बताएंगे तो 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसके मुताबिक आंकड़े कहते हैं कि जो वोट परसेंटेज रहा बीजेपी के खाते में, जो वोट गया वो 69.53%। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विरोधी जो उम्मीदवार थे उनके बीच में जीत हार का मार्जिन कितना रहा। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 27.71% वोट ही आए, अन्य खाते में 2.76, यानी बीजेपी की चारों सीटों पर ये बड़ी जीत थी और कह सकते हैं कि मोदी नाम के सहारे ये बड़ी जीत हासिल हुई थी हिमाचल लोकसभा चुनाव में चारों की चारों सीटों पर। लेकिन इसके पीछे का गणित अगर हम समझना चाहें इस बार के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि हालात कितने बदले हैं। क्या इस बार भी मोदी मैजिक काम करेगा गौरव? मोदी मैजिक की जहां तक बात है, देखिए डबल इंजन की सरकार का नारा देकर एक बार फिर से बीजेपी अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में नजर आई। लेकिन क्या मोदी मैजिक अभी असर कर रहा है? डबल इंजन का नारा इसलिए बार बार दिया जा रहा है क्योंकि जयराम सरकार से बड़े लेवल पर जनता मतदाता बेहद खफा थे। विकास की बातें हुई, वादे किए गए 2017 में, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। अगर 2017 की जीत का भी हम आंकड़ा देखते 2017 विधानसभा चुनाव में हिमाचल में, तो वहां पर बीजेपी की 44 सीटें आई थी, वोट शेयर 48 से ज्यादा था। कांग्रेस के पास 21 सीटें, 41.66% यहां पर वोट शेयर रहा। लेकिन जो हार जीत का फासला है वो करीब 2 से 8% ही वोट शेयर इधर से उधर जाता है, तभी सरकार बनती है, बदलती है। और 1990 के बाद यानी करीब 32 साल से यहां पर गौरव कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई। एक दफा बीजेपी आती है, दूसरी दफा कांग्रेस आती है। इस बार देखना होगा कि क्या करिश्मा यहां पर बीजेपी या फिर कांग्रेस कर पाती है। दावे बहुत हैं कि रिवाज बदलेंगे। अब बीजेपी रिवाज बदलेगी या कांग्रेस जो दावा कर रही कि हम ताज बदलेंगे, राज बदलेंगे। ये आंकड़ा 48 पिछले विधानसभा चुनाव का है गौरव। 44 सीटें थी, कांग्रेस के पास 21। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल है उनका इंतजार है कि एग्जिट पोल किसके फेवर में है। लेकिन असल नतीजा जो आएगा वो 8 दिसंबर को आएगा। कुल मिलाकर यहां पर बात इतनी है कि आंकड़े अभी तक जितने भी, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, इतिहास के पन्ने यही कहते हैं कि जो हार जीत का मार्जिन रहता है वोट शेयर के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में वो 2 से 8% रहता है। अब देखना ये होगा कि क्या ये 2 से 8% जो वोट शेयर है वो कायम रहता है और इसी के आधार पर हिमाचल प्रदेश में अगली सरकार बनेगी। लेकिन आपको सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बताएं कि मुद्दे क्या थे जिनके आधार पर बीजेपी और कांग्रेस जनता के बीच गई थी। यहां बीजेपी घोषणा पत्र जारी करने में भी काफी पीछे रही कांग्रेस से। वहीं कांग्रेस की तरफ से अगर हम देखें तो ओपीएस एक ऐसा मुद्दा कांग्रेस के हाथ इस बार लगा जिसके बलबूते कांग्रेस में अभी से सरकार बनाने की होड़ है, मुख्यमंत्री बनने की होड़ है। यहां तक कि जो विक्रमादित्य सिंह हैं, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे, जो शिमला ग्रामीण से अपना चुनाव भी लड़ रहे दूसरी दफा, उन्होंने तो यहां तक कहा कि वो राहुल गांधी को शपथ ग्रहण का न्योता दे आए हैं, सरकार उनकी बनेगी। तो ओपीएस
यहां एक बड़ा मसला बीजेपी के लिए हो सकता है। जो जानकार है, जो हमारी रिपोर्ट्स कहती हैं, उनके मुताबिक यहां तक कहा जा रहा है कि ओपीएस का इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मुद्दा है कि ये चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़ा, बल्कि ओपीएस को लेकर कर्मचारी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के सामने खड़े थे। अब ये अलग अलग विश्लेषण होंगे, तमाम बातें होंगी, लेकिन अगर हम सिर्फ हिमाचल इस बार के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो ओपीएस के अलावा महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास के जो वादे किए गए थे घोषणा पत्र में 2017 के, उन वादों पर बीजेपी सरकार, जयराम सरकार अगर खरी उतरी होती तो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं मांगे जाते। नरेंद्र मोदी ने इस पहाड़ी राज्य में जहां 68 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार से हिमाचल को फायदा होगा, लेकिन मतदाता ये भी पूछते नजर आए कि अगर फायदा होता है डबल इंजन की सरकार से तो आप 5 साल का हिसाब दें। जहां तक रही आंकड़ों की बात, 2019 के चुनावों से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इससे भी मोटा मोटा हम समझ सकते हैं कि 2019 में बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन ये क्या जीत प्रदेश बीजेपी के लिए थी या फिर केंद्र में जो एक बड़ा चेहरा 2014 से आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके कंधों पर सवार होकर ये चारों सीटें बीजेपी ने इस देवभूमि में जीती थी। अनुराग ठाकुर हो या फिर दूसरे सांसद, उनकी जो जीत का मार्जिन आप देखेंगे तो लाखों वोट में उनका जीत का मार्जिन था, जो ये बता रहा था कि जनता जब लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पोलिंग बूथ पर गई थी तो उनके सामने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा था। अब रही बात विधानसभा चुनाव की, तो हमने देखा कि विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें एक रिवाज, परंपरा, एक मिथक माना जाता है हिमाचल प्रदेश के लिए कि यहाँ पर सरकार रिपीट नहीं होती। अब ये मिथक इस बार टूट पाता है या मिथक यूं ही कायम रहेगा, ये परंपरा हिमाचल के वोटर्स कायम रखेंगे, ये तो 8 दिसंबर को जब ईवीएम खुलेंगी तब तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार हिमाचल का जो वोटर है, पहली दफा इतना देखा होगा कि साइलेंट मोड पर रहा, साइलेंट था वोटर। वोटर बता नहीं रहे थे कि किसके हक में उनका फरमान होगा। यहाँ 2-3 बातें हो सकती हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। एक तो ये कि केंद्र में वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका पसंदीदा चेहरा है, और प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें तो जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री के तौर पर उनके सामने उभरते हैं तो वो तमाम सवाल करते हैं कि कोविड काल में किस तरीके से निपटा गया, बेरोजगारी बहुत रही, महंगाई की मार पड़ी, और जो हमने देखा पिछले जो उपचुनाव हुए, 4 उपचुनाव हुए थे, इन चारों उपचुनाव में बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। ये एक संकेत था, ये सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था, एक संकेत था कि यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है जिसे केंद्र में सरकार नहीं मान रही थी कि कोई बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा है। और जो साइलेंट वोटर हमने इस बार हिमाचल प्रदेश में देखा, कहीं न कहीं एक बड़ी वजह थी कि ये महंगाई, बेरोजगारी का मसला अभी भी कायम है। देवभूमि में लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने तमाम वादे किए थे, आपने हाईवे का बनाने का वादा किया, 64 हाईवे बनाए जाएंगे, कितना काम आगे बढ़ पाया है? आपने हवाई अड्डे की बात की, वो आपका खुद का जिला है मुख्यमंत्री का, क्या आप वहां पर हवाई अड्डा बनवा पाए हैं? बल्कि जो हर्बल पार्क की बात थी वो आते आते मुख्यमंत्री ने घोषणा जरूर कर दी, लेकिन 5 साल तक आप क्या करते रहे? इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेब बागवान बहुत नाराज थे। बेरोजगारी तो थी युवाओं में, महंगाई थी, पेपर लीक था, ये तमाम मुद्दे थे, लेकिन ओपीएस का मुद्दा और इसके साथ साथ जो सेब उत्पादक जो बेल्ट है वहां के सेब बागवान जो तो बेहद नाराज थे। आप जो उनकी मांगे सालों से थी कि आप यहाँ जो एमएसपी है वो दीजिए, वो देने की बजाय आप कार्टर पर 12 से बढ़ाकर 18% जीएसटी लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं गुस्सा था। और हमने देखा था कि दशकों पहले जब शांता कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जुलाई की बात है ये, अगर मैं गलत नहीं तो 22 जुलाई की बात है 1990 की, उस वक्त में क्या हुआ था कि सेब उत्पादक कुछ इसी तरीके से नाराज थे। अनदेखी हुई, लगा कि इतना बड़ा आंदोलन नहीं है, लेकिन जब सेब बागवान इकट्ठा हुए थे, उस आक्रोश रैली पर जब ओपन फायरिंग हुई, 3 बागवान मारे गए थे, उसका परिणाम यह था कि उसके बाद जब चुनाव हुए तो बीजेपी कहीं नजर नहीं आई थी और बड़ी जीत हासिल की थी कांग्रेस ने। और इस बार भी हमने देखा कि बार बार किसान बागवान मुख्यमंत्री के यहां पहुंचे, शिमला तक उनको आना पड़ा कि कम से कम यहां आकर उनकी बात सुन ली जाए, लेकिन हमने देखा कि उनकी बात अनसुनी रही।
लास्ट में अगर आश्वासन जरूर मिला, लेकिन क्या इस आश्वासन भर से काम चला है? क्या उनकी नाराजगी दूर हुई है? अब घोषणा पत्र में तो कहा कि आपका जीएसटी जो है कार्टर पर पैकेजिंग पर उसको हम फिर से 12% कर देंगे, लेकिन बात यह है कि जो सेब खरीदा जा रहा है, जो एक बड़ा घराना हिमाचल में सेब खरीदता है, वो अगर सेब बागवान की कम कीमत पर सेब उठा रहा है, अगर वो 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सेब उठाकर सेब बागवानों की कमर तोड़ रहा है, तो इसका क्या हाल है? इसका जवाब बीजेपी नहीं दे पाई। उधर कांग्रेस ने कहा कि आपके लिए बहुत कुछ किया जाएगा, आपके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, आपके लिए एमएसपी तय किया जाएगा और आपका जो जीएसटी बढ़ाया है उसको हम कम करेंगे। तो सेब बागवानों का गुस्सा, करीब करीब 20 से 25 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं गौरव, जहां सीधा असर पड़ता है सेब बागवानों का। न सिर्फ शिमला जिले में बल्कि मंडी जिला, जहां से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, उस जिले की ज्यादातर जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर भी सेब उत्पादन होता है। वहां पर भी किसान बागवान बेहद नाराज है। हालांकि सराज विधानसभा की अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं, वहां पर जरूर जो सब्जी उगाते हैं किसान, उनको फायदा हुआ है। ऑर्गेनिक खेती की बात हो, उनको जरूर दाम मिले हैं, लेकिन सेब बागवान है उनमें बहुत गुस्सा है। इसके अलावा ओपीएस का मसला, यूं तो बीजेपी ने काट निकालने की कोशिश की कि 2003 से ओपीएस बंद है, इसके पीछे हम नहीं है बल्कि कांग्रेस सरकार है। लेकिन जो वादा कांग्रेस ने किया कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट के अंदर पहली कलम जो चलेगी उसमें इस वादे को पूरा किया जाएगा, इससे कहीं न कहीं जो लाखों लोग ओपीएस से जुड़े हुए हैं, ताल्लुक रखते हैं, उनमें एक भावना जरूर गई है कि एक बड़ा मुद्दा है, इस पर आज तक कोई बात नहीं कर रहा था। और जो पूर्व कर्मचारी हैं वो लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे थे। इसके अलावा राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में अगर ये मांग पूरी की गई है, इसे लागू किया गया है, तो जरूर कांग्रेस अगर सत्ता में आती है हिमाचल प्रदेश पे तो ये मांग उनकी पूरी होगी। अब आंकड़ों के खेल से बाहर निकलकर हम जो धरातल पर उतरकर अगर सियासी गणित हिमाचल का समझने की कोशिश करते हैं गौरव, तो यहां पर बहुत दिलचस्प चीजें इस बार उभर कर सामने आई है। बागी बहुत थे, करीब करीब 2 दर्जन सीटें ऐसी जहां पर बीजेपी के बागी थे जो बीजेपी के लिए सरदर्द बढ़ा रहे हैं। लेकिन सिर्फ बीजेपी में बागियों से बड़ी कलह नहीं है, बड़ा डर नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर भी बागी हैं। अब ये बागी किसका खेल खराब करते हैं, किसका गेम बिगाड़ते हैं, ये तो 8 तारीख को जो परिणाम आएगा तब तय होगा। लेकिन इतना जरूर है, जो बागी कांग्रेस और बीजेपी के इस बार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनसे दोनों ही बड़े खेमों में हलचलें हैं। तभी अभी से बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, अपने बागियों के संपर्क में है, उनसे फोन किए जा रहे हैं, उनसे मुलाकातें हो रही हैं, ताकि अगर नौबत ये आ जाए कि हंग असेंबली है, आंकड़े किसी के पक्ष में नहीं जा रहे हैं, तो इनको साधकर अपने पाले में किया जाए और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए। और इसमें सब कोई जानते हैं कि अगर बीजेपी कुछ पीछे रह जाती है आंकड़ों के हिसाब से, तो फिर उसको पता है कि कैसे गोटियां फिट करके सरकार बनाई जाती है। अब किस तरीके से सरकार बनेगी, इसको लेकर हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली दरबार तक बीजेपी के तमाम नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो आंकड़े देख रहे हैं, सुदेश, आपकी बातों से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लग रहा है कि हम सत्ता में आ रहे हैं और इसलिए जोड़ तोड़ अब से ही शुरू हो गए हैं कि कुर्सी किसको मिल जाए, किसको नहीं मिलेगी, कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा। तो ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ 68 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਕੌਣ, ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸੁਦੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, जिस तरीके नाल सुदेश साडे सहयोगी दस रहे सी, काफी कुछ है, पर मैं मोटे तौर पे जिक्र सिर्फ इस चीज का करूंगा कि 2019 ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ 2022 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 68% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ? नहीं बिल्कुल। देखो जो केंद्री कोई भी सरकार बनने की प्रपोजल आती है तो लोग सोचते हैं। मैं जो पिंड च असीं छोटे बच्चे भी सी उदों भी
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੋਟ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੋਟ ਗਊ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਊ ਵੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਜ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ, 50-60 ਕੋਈ ਸਭਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਨ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 5-6 ਦਿਨ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਤਕੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਰੀਬ 21 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ 21 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਤੁਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਠੋਕਾਂ। ਹੁਣ 68 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂ 21 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੋਂ ਖਬਰ ਟਰੈਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਸੀ ਥੱਲਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਲਚਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ 2,500 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਨਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਲ ਆਫ ਪੋਲਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ TV9 ਦਾ ਪੋਲ ਹੈ, 182 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TV9 ਪੋਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 125 ਤੋਂ 130 ਸੀਟਾਂ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਬਸ ਖਾਤਾ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਹੈ। TV9 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ TV9 ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ, ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ TV9 ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਤੋਂ 130 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ TV9 ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ। 40 ਤੋਂ 50 ਕਾਂਗਰਸ, ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ 3 ਤੋਂ 5 ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ 3 ਉਹ ਅਦਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ। 128 ਤੋਂ 148 ਸੀਟਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਪਿਛਲੇ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ 30 ਤੋਂ 42, ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ 77 ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੈ ਇਹ TV9 ਔਰ ਆਰ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ
ਪੀ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਤੋਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, 28 ਤੋਂ 33 ਕਾਂਗਰਸ, 1 ਸੀਟ 0 ਤੋਂ 1 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 1 ਤੋਂ 4 ਅਦਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੇ ਨੇ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 4-5 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਤੋਂ 4, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 0 ਤੋਂ 1, ਕਾਂਗਰਸ 28 ਤੋਂ 33, ਬੀਜੇਪੀ 34 ਤੋਂ 39, ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪੀ ਮਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ 34 39 28 33 ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਆਈਆਂ, 33 34 ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ 32 ਤੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ, 32 ਤੋਂ 40 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 30 31 32 ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੀਕਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 35 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ 35 36 37 38 ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਤੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੇ ਉਧਰ 32 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਧਰ 34 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ 2 4 5 10% ਵੀ ਅਗਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟੇਗੀ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 32 ਤੋਂ 40 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ETG ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 38 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 9 ਤੋਂ 10% ਵੀ ਜੇ ਅਦਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ 5% ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪੀ ਮਾਰਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 34 ਤੋਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 28 ਤੋਂ 33, ਆਪ ਨੂੰ 1 ਔਰ ਅਦਰਸ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 4। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ 1000 ਜਾਂ 1200 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰ੍ਹਾਂ 2000 ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੇਮ ਪਲਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਅੰਕੜੇ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਚਣਕੇ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚਣਕੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਚਣਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਿਖਾਏ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਓਵਰਆਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮਪੀ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 0 ਸੀਟ ਹੈ, 0। ਇੱਕ ਸੀਟ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਦਾਅਵੇ ਖੈਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 3rd ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਐਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ बीजेपी ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤ, ਰਿਵਾਜ, ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 3.5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਟਾਈਮਸ ਨਾਓ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਟਾਈਮਸ ਨਾਓ ਇਹ ਵੀ 38 ਸੀਟਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਗੌਰਵ, ਆਲਮੋਸਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਹੈ। 38 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ 28, ਆਪ 0, ਅਦਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 2। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਿਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 38 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮਸ ਨਾਓ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ। 68 ਦੀਆਂ 68 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੌਰਵ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ, 32 ਤੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, 27 ਤੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪ 0 ਔਰ ਅਦਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਐਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਔਰ 10-10:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਵਜਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜ ਤੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਪਰ ਐਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਆંકੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਆਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ 303 ਐਮਪੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਗਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 2024 ਚ ਫੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਮਾਨਿਆਂ ਚ ਉਹ ਵਰਕੇਬਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਥਨਿਕ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ 88% ਹਿੰਦੂ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋੜ ਤੋੜ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਉਹ ਉਧਰ OBC ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜਾਤੀਗਤ ਵੋਟਾਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ, OBC 40% ਹੈਗੇ ਆ, ਟਰਾਈਬਲ ਤੇ ਔਰ 21.5% ਦਲਿਤ ਮਿਲਾ ਕੇ, SC ਤੇ ST ਮਿਲਾ ਕੇ 21.5%। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੋਟਾਂ ਉੱਥੇ 26% ਹੈ, ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 26% ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਡੀ ਤੇ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ 35 ਤੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਕਾਂਗਰਸ 20 ਤੋਂ 25, ਆਪ 0 ਤੋਂ 3 ਤੇ ਅਦਰਸ 1 ਤੋਂ 5। ਯਾਨੀ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ